Good morning. Good morning. Okay, let's start. So, the last class we discussed about the topics planar graph. So, the planar graph means a graph that can be drawn on a plane without a crossover between its edges. Then, a bipartite graph, complete bipartite graph. And what do you mean by complete bipartite graph? If each vertex in a V1 is joined with every vertex in V2. Okay, then the graph is known as complete bipartite graph. So it is denoted by K, N, N, where N is the number of vertices in set V1 and M is the number of vertex in set V2. Then complete graph, it is denoted as Kn. Then homeomorphic graph. And what is it, homeomorphic graph? The two graphs are said to be homeomorphic if one graph can be obtained from other by the creation of edging series or by the merger of edging series. Okay, so the next topic, Kuratowski's graph. Okay, so K33 is known as Kuratowski's second graph and K5 is known as Kuratowski's first graph. Okay. Then the next theorem, Kuratowski theorem. Okay, very important. Now just theorem മാത്രം ഓർത്തിരിക്കുക. The theorem says that a graph is a planar if and only if it contains no subdivision of K5 or K33. Okay, a graph is a planar if and only if it contains no subdivision of K5 or K33. ഒരു ഗ്രാഫ് പ്ലനാർ ആവണമെങ്കിൽ അതിലെന്തുണ്ടായിരിക്കരുത് K5 or K33 ഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സബ് ഡിവിഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കരുത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്കറിയാം K5 or K33 ആണെങ്കിൽ എന്താ അവിടെ എഡ്ജിന് ക്രോസ് ഓവർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് വേറൊരു ഡെഫിനേഷൻ കൂടി ഉണ്ട് തിയറം. എ ഗ്രാഫ് ഈസ് നോൺ പ്ലാനാർ if and only if it contains subgraph homeomorphic to K33 or K5. Okay, a graph is non-planar if and only if it contains subgraph homeomorphic to K33 or K5. ഒരു ഗ്രാഫ് നോൺ പ്ലാനാർ ആണെങ്കിൽ അതിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും? അല്ലെങ്കിൽ K33 അല്ലെങ്കിൽ K5 ഗ്രാഫ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഹോമിയോമോർഫിക് ടു K33 or K5. ഓക്കെ, സോ രണ്ട് ഡെഫിനേഷൻ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക. ക്ലിയർ ആണോ? Is it clear? Yes. Clear.
The next topic, properties of Kuratowski graph. Properties of Kuratowski graph. So K5, Kuratowski first graph or second graph? So we know second teacher. Second or first? K33 അല്ലേ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് Okay. അല്ല ഫസ്റ്റ് K5 Kuratowski first graph. K5 and K33 are the Kuratowski graph, and K5 is the Kuratowski first graph and K33 Kuratowski second graph. Then എന്തായിരിക്കും properties? This one K5, K33. So രണ്ട് ഗ്രാഫിൻ്റെയും ഒന്ന് വേർട്ടെക്സ് നോക്കിയേ. ഫസ്റ്റ് ഗ്രാഫിൻ്റെ എല്ലാ വേർട്ടെക്സ് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്തേ, ഇതിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്തേ. ഫസ്റ്റ് വേർട്ടെക്സിൻ്റെ V1 ഡിഗ്രി എന്താ? 4 ആണ്. And V2, degree of V2? 4. And degree of V3? V5? Okay. Then in case of K3, degree of V1? Degree of V1? 3. Okay. And V2? 3. Okay. So K5 കേസിൽ എല്ലാ വേർട്ടെക്സിൻ്റെയും ഡിഗ്രി സെയിം ആണ്. സെയിം ആസ് K3 കേസിലും എല്ലാ വേർട്ടിക്സിൻ്റെയും ഡിഗ്രി സെയിം ആണ്. സോ ഒരു ഗ്രാഫിലെ എല്ലാ വേർട്ടിക്സിൻ്റെയും ഡിഗ്രി സെയിം ആണെങ്കിൽ ആ ഗ്രാഫിന് എന്ത് പറയും? റെഗുലർ. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഹിയർ the both graphs are regular graph. Regular graphs. Okay, this is the first property of Kuratowski graph. Both are regular graphs. And the second property, both are non-planar graph. Non-planar graph. ഓക്കെ, നോൺ പ്ലാനാർ ആണ്. ഇവിടെ എഡ്ജിന് ക്രോസ് ഓവർ ഉണ്ട് രണ്ട് ഗ്രാഫിൻ്റെ കേസിൽ. സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി. ആൻഡ് തേർഡ് പ്രോപ്പർട്ടി, removal of one edge or a vertex. Removal of one edge or a vertex makes each a planar graph. Each a planar graph. So the third property പറയുന്നത് removal of one edge or vertex makes each a planar graph. Okay. അതായത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ ഒരു എഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടെക്സ് റിമൂവ് ചെയ്താൽ അതെന്തായിരിക്കും? പ്ലാനാർ ഗ്രാഫായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ
സോ നമുക്ക് K5 എന്താ ഈ ഒരു വേയിലും കൂടി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് K5 ഗ്രാഫ് അല്ലേ? ടീച്ചർ യെസ്. K5 ഓക്കെ. സോ ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എഡ്ജ് ഇവിടെ റിമൂവ് ചെയ്യാണ്. നൗ ഇതെന്തായി? പ്ലാനർ ഗ്രാഫ് ആയില്ലേ? യെസ്. Okay. So ഇതാണ് third property. Removal of one edge or a vertex makes each a planar graph. And the fourth property. ഇതിൽ പക്ഷെ K33 ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ, ഒന്ന് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാല്. ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വേയില് K33 റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് നോക്കി. അല്ല, കുറെ ഉണ്ടാവില്ലേ, വേറെ വേറെ എഡ്ജസ് ഉണ്ടാവില്ലേ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്ന? ഇല്ല. ഞങ്ങളൊന്ന് വരച്ച് നോക്കാം. K33 ഈ ഒരു ഫോമിൽ വരച്ച് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് എഡ്ജ് ക്രോസ് ഓവർ ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ലാസ്റ്റ് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഒരു എഡ്ജ് ക്രോസ് ഓവർ വരും. ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എഡ്ജിനെ നിങ്ങൾ റിമൂവ് ചെയ്താൽ പ്ലാനർ ഗ്രാഫ് കിട്ടും. ഓക്കെ ടീച്ചർ. And the fourth property, Kuratowski first graph. Kuratowski first graph is a non-planar graph, right? It's a non-planar graph with smallest number of vertices. Okay, and the Kuratowski second graph is a non-planar graph with smallest number of edges. Okay, then both are the simplest non-planar graph. Okay, fourth property എന്താ? Kuratowski first graph എന്ന് പറയുന്നത് smallest number of vertices. Okay, so K5 K3 കമ്പയർ ചെയ്താൽ ഫസ്റ്റ് ഗ്രാഫിനായിരിക്കും എന്ത് സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് വെർട്ടിസസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് Kuratowski സെക്കൻഡ് ഗ്രാഫ് ഹാവ് സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ്. സോ രണ്ട് ഗ്രാഫിൽ എന്തായിരിക്കും സിംപ്ലസ്റ്റ് നോൺ പ്ലാനാർ ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും. സോ ഒരു ഗ്രാഫ് സിമ്പിൾ ഗ്രാഫിന് എപ്പോഴാണ് പറയുന്നത്? ഒരു ഗ്രാഫിൽ സെൽഫ് ലൂപ്പും പാരലൽ എഡ്ജസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രാഫ് എന്തായിരിക്കും? സിംപ്ലസ്റ്റ് ഗ്രാഫ് ആണ്. അപ്പോൾ K5 K3 കേസിൽ എന്താ പാരലൽ എഡ്ജസ് ഇല്ല, സെൽഫ് ലൂപ്പ് ഇല്ല. ഓക്കെ, സോ ബോത്ത് ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് നോൺ പ്ലാനാർ ഗ്രാഫ്. Is it clear? Yes, teacher. Okay, important ആണ്, എക്സാമിന് ചോദിക്കാം. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക. Kuratowski ഫസ്റ്റ് ഗ്രാഫ് ഡ്രോ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ Kuratowski സെക്കൻഡ് ഗ്രാഫ് ഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറയും. ദെൻ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പറയും. സോ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പ്രോപ്പർട്ടീസ്? ഫസ്റ്റ് വൺ, ബോത്ത് ആർ റെഗുലർ ഗ്രാഫ്സ്, ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ, both are non-planar graph, and third one, removal of one edge or a vertex makes each a planar graph, and fourth one, Kuratowski first graph is a non-planar graph with smallest number of vertices, and Kuratowski second graph is a non-planar graph with smallest number of edges. Then both are the simplest non-planar graph. നോട്ട് ചെയ്തോ പ്രോപ്പർട്ടീസ്? ഓക്കെ, പെട്ടെന്ന്
പെട്ടെന്ന് നോട്ട് ചെയ്തേ. നോട്ട് ചെയ്തോ? ഓക്കെ ആണല്ലോ? എല്ലാവർക്കും പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓക്കെ ആണല്ലോ? ഒന്ന് റിപ്ലൈ തന്നെ. നിവേദ്യ, നന്ദിത, രാസി. It's okay. So the next a theorem, write down the theorem. A complete graph of 5 vertices is non-planar. The complete graph of 5 vertices is non-planar. So you want to prove that K5 is a non-planar. K5 is a non-planar. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങളിത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ പഠിക്കും. ഇവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്, ജസ്റ്റ് ആ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യുക. ദ K5 ഈസ് നോൺ പ്ലാനാർ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, വി നോ ദാറ്റ് K5 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാഫ് വിത്ത് 5 വെർട്ടീസസ്. ഓക്കെ, സോ V1, V2, V3, V4, V5. These are the vertices of this K5. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എല്ലാ വേർട്ടെക്സ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ദ നെക്സ്റ്റ് V1, V2 കണക്ട് ചെയ്യാണ്. ദെൻ V2, V3, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് V3, V4, ദെൻ V4, V5, ദെൻ V1 to V5. So you will get a pentagon. Okay, the next I'm connecting V2 and V5. Okay, the next V1, V3. Then connecting V1, V4. Okay, then V2, V4. Complete graph ആയോ ഇവിടെ? എല്ലാ വെർട്ടിസസ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തോ? V4ഉം V1 V4ഉം V1ഉം കണക്ട് ചെയ്തതാ. V4. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഏതാ പെൻഡിങ് ഉള്ളത്? V3, V5 അല്ലേ? V3, V5. സോ ഞാൻ V3, V5 ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാണ്. സോ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? ഇവിടെ എഡ്ജിന് ക്രോസ് ഓവർ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് എ നോൺ പ്ലാനാർ. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഡ്രോ ചെയ്യാം. എക്സാമിന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇന്നിക്വാലിറ്റി, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇന്നിക്വാലിറ്റീസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്, അത് വെച്ചിട്ട് വേണം പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എന്താ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാണ്.
the K5 is non-planar എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ? കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ? ഹലോ? So the next topic, different representation of planar graphs. Okay, so there are three representation of planar graphs, that are straight line representation, plane representation, embedding on a sphere. Okay, നമ്മുടെ planar ഗ്രാഫിനെ ത്രീ വേയിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ റെപ്രസെന്റേഷൻ, planar representation, embedding on a sphere. Okay, the first one, straight line representation. എന്തായിരിക്കും സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? സോ നമുക്കറിയാം പ്ലാനാർ ഗ്രാഫിന് എന്താണ്, പ്ലെയിനിലാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. പ്ലെയിനിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേ എവരി എഡ്ജ് നമ്മൾ ഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും. ഗ്രാഫിലെ എഡ്ജസിന് എന്താ ആർക്കായിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ബട്ട് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ റെപ്രസെന്റേഷന്റെ കേസിൽ എല്ലാ എഡ്ജസ് എന്തായിരിക്കണം, സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രാഫ്, ദിസ് വൺ ഈസ് G1 is a planar graph. സോ ഈ ഒരു പ്ലാനാർ ഗ്രാഫിന്റെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എല്ലാ എഡ്ജസ് എന്തായിരിക്കും, ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ ആണോ? നോക്കി ഇവിടെ നോക്കി, V2 V4 ഇവിടെ എന്താ ഒരു ആർക്കായിട്ടാണ് എഡ്ജസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത്. ബട്ട് ഹിയർ ഇറ്റ്സ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റെപ്രസെന്റേഷൻ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഗ്രാഫിന്റെ കേസിൽ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ സെൽഫ് ലൂപ്പും പാരലൽ എഡ്ജസും സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. സെൽഫ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, ഇതാണ് സെൽഫ് ലൂപ്പ് ആൻഡ് പാരലൽ എഡ്ജസ്, ദിസ് വൺ പാരലൽ എഡ്ജസ്. സോ ഇതിനെന്താ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, ദിസ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഈസ് ഓൺലി യൂസ്ഡ് ഫോർ സിമ്പിൾ ഗ്രാഫ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഹലോ? Okay. The second representation, plane representation. Plane representation. അതായത് നമ്മൾ ഗിവൺ ഗ്രാഫിനെ എന്താ 3D റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ 3D റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗിവൺ ഗ്രാഫ് എന്തായിരിക്കും, ആ പ്ലെയിനിനെ കുറെ റീജിയൻ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം, നിങ്ങളുടെ ഗ്രാഫ് 3D റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഗിവൺ പ്ലെയിനിന് എന്തായിരിക്കും, കുറെ റീജിയൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് പ്ലെയിൻ റെപ്രസെന്റേഷന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഗ്രാഫ്. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രാഫ് റീജിയൻ പ്ലെയിൻ എന്താ കുറെ റീജിയൻ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദിസ് വൺ ഫസ്റ്റ് റീജിയൻ, സെക്കൻഡ് റീജിയൻ, തേർഡ് റീജിയൻ, ഫോർത്ത് റീജിയൻ ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് റീജിയൻ. ഓക്കെ, സോ ഓരോ റീജിയനും ബൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്തായിരിക്കും, സെറ്റ് ഓഫ് എഡ്ജസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഹിയർ ഫസ്റ്റ് റീജിയൻ ബൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ്, 2 എഡ്ജസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ സെക്കൻഡ് റീജിയന് കവർ ചെയ്തിട്ട് എന്താ, 3 എഡ്ജസ് ഉണ്ട്. Okay, so the region is also known as windows
faces or meshes. Clear ആണോ? Miss. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഫോർത്ത് വൺ ഒരു റീജിയൻ കാണാം. ദിസ് വൺ ഇൻഫിനിറ്റ് റീജിയൻ ഇസ് നോൺ ആസ് ഇൻഫിനിറ്റ് റീജിയൻ. സോ ഇൻഫിനിറ്റ് റീജിയൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ദ പോർഷൻ ഓഫ് പ്ലെയിൻ ലേയിങ് ഔട്ട്സൈഡ് ദി ഗ്രാഫ്. ഈ ഗ്രാഫിന് വെളിയിലുള്ള പോർഷൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഇൻഫിനിറ്റ് റീജിയൻ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഈ 1 2 3 5 ഒക്കെ എന്താണ്? ഗ്രാഫിന് ഇൻസൈഡ് ഉള്ള റീജിയൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഗ്രാഫിന് ഔട്ട്സൈഡ് ഉള്ള റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫൈനൈറ്റ് റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ ആണോ? Miss. സോ ഇതൊരു ഗ്രാഫാണ് G1. ഇറ്റ്സ് എ പ്ലാനാർ ഗ്രാഫ്. ഞാൻ ഇതിനെ പ്ലെയിനിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ എത്ര റീജിയൻസ് ഉണ്ടാവും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ? നമ്പർ ഓഫ് റീജിയൻസ്. മണ്ണല്ലേ? 1 ആയിരിക്കോ? 1 ഹിയർ. ഗ്രാഫിന് ഇൻസൈഡ് ഒരു റീജിയൻ ഉണ്ട്. ദെൻ ഗ്രാഫിന് ഔട്ട്സൈഡ് റീജിയൻ ഉണ്ടാവില്ലേ? ഇൻഫൈനൈറ്റ് റീജിയൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഹിയർ ദ നമ്പർ ഓഫ് റീജിയൻ 2. സോ ഈ ഒരു ഗ്രാഫിന്റെ കേസിൽ what are the number of region? എത്രയുണ്ടാവും? 3. R1 R2 R3. ഏതൊരു ഗ്രാഫ് ആണെങ്കിലും അതിൽ എന്തുണ്ട്? ഇൻഫൈനൈറ്റ് റീജിയൻ ഉണ്ടാവും. Okay, so this infinite region is also known as infinite unbounded outer or exterior region. Okay, concept clear ആണോ? Miss, clear. സോ ഇൻഫൈനൈറ്റ് റീജിയൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു റീജിയൻ ഒക്കെ എന്ത് പറയാം? ഫൈനൈറ്റ് റീജിയൻ എന്ന് പറയാം. ഫൈനൈറ്റ് റീജിയൻ. Okay, so the ഗ്രാഫിന്റെ ഇൻസൈഡ് ഉള്ള റീജിയൻ ആണ് ഫൈനൈറ്റ് റീജിയൻ. ദെൻ ഔട്ട്സൈഡ് ദ പോർഷൻ, ഓക്കെ, ഗ്രാഫിന്റെ ഔട്ട്സൈഡ് ദ പോർഷൻ എന്ന് പറയും ഇൻഫൈനൈറ്റ് റീജിയൻ. Then third representation embedded on a sphere. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്ലെയിൻ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ്റെ കേസിൽ എന്താ? അവിടെ ഫൈനൈറ്റ് റീജിയൻ ആൻഡ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് റീജിയൻ ഉണ്ട്. സോ അത് നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്ലാനാർ ഗ്രാഫിനെ സ്പിയറിന്റെ സർഫേസിൽ നമുക്ക് എന്താ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇതാണ് എന്ത്? എംബഡഡിങ് ഓൺ എ സ്പിയർ. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയാണ് എന്ത്? ഡിഫറെന്റ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് പ്ലാനാർ ഗ്രാഫ്സ്. സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ റെപ്രസെന്റേഷൻ, പ്ലെയിൻ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആൻഡ് എംബഡഡിങ് ഓൺ എ സ്പിയർ. ക്ലിയർ ആണോ? Miss. The next, degree of a region. Then what do you mean by degree of a vertex? What do you mean by degree of vertex? എത്ര അഡ്ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഉണ്ട് പോകുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കി. ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ പഠിക്കുന്ന ഡിഗ്രി ഓഫ് എ വെർട്ടെക്സ്. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? ഡിഗ്രി ഓഫ് വെർട്ടെക്സ്. ഒരു വട്ടത്തിൽ എത്ര അഡ്ജസ്റ്റ് പോകുന്നുണ്ട്? നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ് ഇൻസിഡന്റ് ഇൻ ടു എ വെർട്ടെക്സ്. അതല്ലേ ഡിഗ്രി ഓഫ് എ വെർട്ടെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ? ഓക്കെ,
സോ ഈ ഗ്രാഫിന്റെ കേസിൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് V1 എത്രയായിരിക്കും? 3 അല്ലേ? 3 എഡ്ജസ് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഡിഗ്രി ഓഫ് V1 ഈക്വൽ ടു 3. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക? ഡിഗ്രി ഓഫ് എ റീജിയൻ. ഓക്കെ, ഡിഗ്രി ഓഫ് എ റീജിയൻ. Let G equal to V be a planar graph and R be a region. Region denote ചെയ്യുന്നത് letter R. Then degree of R is the number of edges traversing the boundary of R. What is it? The number of edges traversing the boundary of R. അതായത് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയന്റെ ബൗണ്ടറിയിൽ എത്ര എഡ്ജസ് ഉണ്ട്, അതായിരിക്കും എന്ത്? ഡിഗ്രി ഓഫ് റീജിയൻ. So in this graph, there are two regions R1, R2. Okay, then degree of R1 എത്രയായിരിക്കും? R1 എന്ന റീജിയന്റെ ബൗണ്ടറിയിൽ എത്ര എഡ്ജസ് ഉണ്ട്? 4. 4. Okay, and degree of R2 4 ആയിരിക്കും. 1, 2, 3, 4. ഔട്ടർ റീജിയൻ അല്ലേ ഇത്? ഡിഗ്രി ഓഫ് R2 ഈക്വൽ ടു 4. ഓക്കെ, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് so here region R1, R2, R3 and R4. Okay, calculate the degree of R1, degree of R2 and degree of R3, then degree of R4. എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിഗ്രി ഓഫ് R1 4. 4. ഇതിന്റെ ബൗണ്ടറിയിൽ എത്ര എഡ്ജസ് ഉണ്ടോ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ദെൻ ഡിഗ്രി ഓഫ് R2, degree of R2 4, then degree of R3, 3. then next degree of R4, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Is it clear? Miss. So the next, ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രാഫിൽ എല്ലാ ഡിഗ്രിയും ഒന്ന് സമ്മ് ഫൈൻഡ് ചെയ്തേ. D of R1 plus D of R2 plus D of R3 plus D of R4. 4 plus 3 plus 7 equal to 80. Then ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രാഫിലെ നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ് എത്രയാണ്? Number of edges 9. 9. Then എന്താ റിലേഷൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ഡബിൾ ആയിരിക്കൂലേ? ഓക്കെ, അതായത് ഒരു ഗ്രാഫിലെ എല്ലാ റീജിയന്റെയും ഡിഗ്രിയുടെ സം എന്തായിരിക്കും? Is the number of edges. ഓക്കെ ആണോ? Miss. സോ ഇതാണ് നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് തിയറം. ലെറ്റ് G equal to VE be a planar graph, then summation of degree of R equal to 2 into E, where R is the region. ജസ്റ്റ് തിയറം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം.
നോട്ട് ചെയ്തോ? ആ മിസ്. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ പ്രൂഫ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എല്ലാ കൺസെപ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ അല്ലേ? ആ മിസ് ഓക്കെ.